के लिए यीशु मसीह आज की रात्रि आश्चर्य कर्म को करने वाला है। और जो विश्वास करते हैं सिर्फ वही लोग प्रभु की स्तुति करें। और जो पीछे में बैठे हैं वो जो परमेश्वर की स्तुति करें। और यीशु मसीह से एक आश्चर्य कर्म की आप आशा रखते हैं, अपने हाथों को ऊपर करके जोर से बोले हालेलुया। स्वर्गीय पितावे ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് हे स्वर्गीय पिता हम एक साथ तेरे चेहरे की ओर निहारते हैं। യേശു എന്ന നാമത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ്। और यीशु के नाम को आज की रात्रि हम ऊंचा करते हैं। അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉയർത്തിയാൽ സകലരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കാമെന്ന്। और तूने कहा है यदि तू मुझे ऊंचा करे सबको मेरी ओर तू आकर्षित करे। ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ലോകത്തെ ഒന്നേയുള്ളത് യേശുവിന്റെ നാമമാണ്। रवि हमें ऊंचा करने के लिए एक ही चीज है और वो है इस संसार में यीशु का नाम। ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താനുള്ളത് സംഘടനകളല്ല। और हम ऊंचा संस्थाओं को नहीं करते। ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താനുള്ളത് ഡോക്ടറിനുകളല്ല കർത്താവേ। और हम कुछ डॉक्ट्रिन को भी ऊंचा करने के लिए नहीं है। ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ഒരേ ഒരു നാമം, हमारे लिए ऊंचा करने का एक ही नाम അത് है, യേശു എന്ന നാമം। वो यीशु नाम है। ഇന്ന് രാത്രിയും ബിലായി ദേശത്ത് ഞങ്ങൾ അതിനെ ഉയർത്തുകയാണ്। आज की रात्रि भिलाई के देश में उसी नाम को हम ऊंचा करते हैं। അത് ഉയർത്തുമ്പോഴുള്ള എല്ലാ വിടുതലുകളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു। और जब हम उस नाम को ऊंचा करते हैं सारे छुटकारे आज की रात्रि यहाँ पर होने पर। യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാൻ സ്തോത്രം। और यीशु मसीह ऐसा कर रहा है इसलिए धन्यवाद। സഭ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആമേൻ പറഞ്ഞു। और सारी कलीसिया मिलकर एक साथ बोले आमीन। ആമേൻ। വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ ഈ രാത്രി യോഗങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം। और बहुत ही आशीषित सभा की इस दूसरी रात्रि और तीसरी इस सेशन में हम प्रवेश कर चुके, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു। परमेश्वर ने बड़े कार्यों को हमारे बीच में करना शुरू कर दिया है। വലിയ കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു। बड़े कामों को परमेश्वर ने करना शुरू कर दिया है। അതായത് ഈ ദിവസങ്ങളെ കണ്ട കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന എത്ര പേരകത്തുണ്ട്? और इन दिनों परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं? ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യർ വന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇതിനകത്ത് അത്ഭുതം നടക്കുന്നത്। यहाँ कोई मनुष्य आया है इसलिए आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा। ആള് വന്നോ പോയതോ ഒന്നും എന്റെ യേശുവിന് വിഷയമല്ല। और लोग आए या जाए ये मेरे लिए यीशु के लिए कोई विषय नहीं है। പക്ഷേ യേശു ഇതിനകത്ത് വന്നത് കൊണ്ട് അത്ഭുതം ഉണ്ടാകും। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आया है इसलिए आश्चर्य कर्म होगा। യേശു വന്നത് കൊണ്ട് അത്ഭുതം ഉണ്ടാകും। और यीशु मसीह आया है इसलिए आश्चर्य कर्म होगा। അവന്റെ പേരിനകത്ത് അവന്റെ പേര് അത്ഭുത മന്ത്രി എന്നാണ്। और उसका नाम ही अद्भुत मंत्री है। അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹത്തോടെ നിൽക്കുന്നു। वो आपके लिए एक आश्चर्य कर्म करने के लिए इच्छा के साथ खड़ा है। നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവനിൽ നിന്ന് അത്ഭുതത്തെ പിടിച്ചെടുക്കാം। और आपकी यदि इच्छा है तो उसमें से आश्चर्य कर्मों को आप पकड़ लेंगे। ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം। अभी आप प्रभु से प्रार्थना करें എന്നോട് സംസാരിക്കാതെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് വിടല്ലേ കർത്താവ്। और कहना है प्रभु मुझसे बातचीत किए बगैर इस ग्राउंड को छोड़कर तू नहीं जा। യേശുവിനോട് പറയണം, यीशु से बोलना है എന്നോടൊരു ഒരു കാര്യമെങ്കിലും പറയാതെ प्रभु मुझसे एक बात बोले बगैर ഈ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ട് എന്നെ വിടല്ലേ കർത്താവ്। इस ग्राउंड को छोड़कर मुझे नहीं എനിക്ക് जाना। വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ഒരു അത്ഭുതമെങ്കിലും ചെയ്യാതെ मेरे लिए आज की रात्रि एक आश्चर्य कर्म किए बगैर എന്നെ ഇതിനകത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? और मुझे यहाँ से नहीं छोड़ना ऐसी प्रार्थना करने वाले कितने लोग हैं? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ऐसे लोगों के लिए ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആ അത്ഭുതം റെഡി ആയിട്ട് आज की रात्रि भी वो आश्चर्य कर्म तैयार है। ഞാനൊരു വചനത്തിലേക്ക് പോകാം। और मैं वचन में प्रवेश करूंगा। ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം फिलिपियों की पत्री 2-ാം അധ്യായം उसका 2रा अध्याय 9-10 വാക്യങ്ങൾ 9-10 വാക്യങ്ങൾ। और फिलिपियों की पत्री 2रा अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। ഫിലിപ്പിയർ 2-9-10 വാക്യങ്ങൾ। और फिलिपियों 2 का 9 और 10। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി। इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा महान किया। സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം, इसलिए सारे नामों में उसको श्रेष्ठ किया। അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിങ്കൽ ऐसे यीशु के नाम पर
സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും स्वर्ग और पृथ्वी पर അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു തന്നെ കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. और सारा नाम घुटना टेकेगा कि यीशु ही प्रभु है. അതിന് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ഏക നാമം യേശു എന്ന നാമമാണ്. और इसलिए आज की रात्रि ऊंचा करने के लिए हमें एक नाम दिया गया है और वो नाम है यीशु का नाम. ഈ നാമം ഇവിടെ उयർത്തുമ്പോൾ 100% അത് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ എഫക്ട് ഇതിനകത്തുണ്ടാകും. और ये नाम जब यहाँ पर ऊंचा किया जाएगा तो 100% वो नाम का यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा. കാരണം ഈ നാമം തോറ്റ നാമമല്ല. कारण कि ये नाम हारा हुआ नहीं है, ഇത് ജയിച്ച നാമമാണ്. ये जयवंत नाम है. തോൽവി കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നാമമാണ്. इस नाम ने कभी हार नहीं देखा है. തോൽവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നാമമാണ്. इस नाम ने कभी हार नहीं जाना है. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഇത് ഉയർത്തുമ്പോൾ സാത്താനിക കോട്ടകൾ ഈ ദേശത്തിന് മേൽ ഉടയപ്പെടും. आज की रात्रि जब इस नाम को ऊंचा करते हैं शैतानी गढ़ इस देश से टूट जाएंगे. എത്ര പേരത് വിശ്വസിക്കും? इतने लोग इस बात का विश्वास करते എത്ര हैं. പേരത് വിശ്വസിക്കും? इतने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं ജനത്തെ വിട്ടുതരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സാത്താനിക മേഖലയ്ക്കെതിരെ और लोगों को नहीं छोड़ेगा कहने वाली शैतानी क्षेत्र के ऊपर യേശു എന്ന നാമത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നത്. और यीशु के नाम को हम ऊंचा कर रहे हैं. എന്നെ ഉയർത്തിയാൽ സകലരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ और मुझे यदि ऊंचा करो तो सबको मेरी ओर आकर्षित करोगे कहने वाला. നാമത്തെ നമ്മൾ അടുത്ത ചില നിമിഷങ്ങൾ ഉയർത്താൻ പോകുകയാണ്. उस नाम को कुछ अगले पलों में हम ऊंचा करने जा रहे हैं. എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പരിധികളുണ്ട്. और मेरे वचनों में एक सीमा है. എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പരിധികളുണ്ട്. और मेरे वचनों में एक सीमा है. കിട്ടിയ അറിവിൽ, और मिले ज्ञान में, കിട്ടിയ വെളിപ്പാടിൽ मिले प्रकाशन में, ഈ നാമത്തെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. और इस नाम को हम बहुत हाईलाइट करने जा रहे हैं. എവിടെ ഈ യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം വിടുതലുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. जहां भी यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया गया है वहां पर छुटकारा हुआ है. ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ മുഖ്യ പങ്കും യേശു എന്ന നാമത്തെ ഉയർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ हे सेवकों, आपकी सेवकाई में मुख्य यीशु मसीह के नाम को यदि ऊंचा करने की आपकी तात्पर्य है നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ പരാജയപ്പെടില്ല. तो आपकी सेवकाई पराजित नहीं होगी. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ യേശു എന്ന നാമത്തെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്താൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ यदि आपको अपने परिवार में यीशु के नाम को ऊंचा करने का तात्पर्य है നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ദേശത്ത് അനാഥമാകില്ല. तो आपका परिवार देश में अनाथ नहीं होगा. നിങ്ങളുടെ സഭ യേശുവിനെ ഉയർത്താൻ തയ്യാറെങ്കിൽ यदि आपकी कलीसिया यीशु को ऊंचा करने के लिए तैयार है ദേശത്തെ സഭ പിടിക്കും. तो देश को कलीसियाएं पकड़ लेगी. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാൽ. जो विश्वास करते हैं सिर्फ वही जोर से बोले हालेलुया. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വെപ്രാളമല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. एक जवान के वो तड़प को आज की रात्रि में यहाँ नहीं दिखा रहा അതിന്റെ ഒരു ആവേശമല്ല ഇത്. और उसका एक आवेश भी नहीं है ये. എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. मुझे स्पष्ट मालूम है പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ച യേശുവിനെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. और किताब में जो लिखा हुआ है उस यीशु को विषय में नहीं बोल रहा मैं. ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത്, मैंने जिस आंखों से देखा എന്റെ കൈ സ്പർശിച്ചത്, और मेरे हाथों ने जो स्पर्श किया ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുകയാണ്. आज की रात्रि में बोल रहा हूँ യേശു ഇതിനകത്ത് നിൽക്കും. वो यीशु यहाँ पर है. ഈ തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ ചിലരെ തൊടുവാൻ യേശു ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. और इस शुरुआती समय में ही कुछ लोगों को छूने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर ഒരു था. വിടുതലിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ ആശീർവാദം പറയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കല്ലേ. और एक छुटकारे में आशीर्वाद बोलने तक आप इंतजार करके ना रहे. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പിടിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും. अभी ही आप उसको पकड़ने को तैयार हो जाएं. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനൊരു ആവേശം കൊണ്ട് പറയുമല്ല. और मैं बताया कि मैं किसी आवेश में आकर नहीं बोल रहा. ഇത് എടുത്തെടുത്ത് പറയുവാൻ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. और इसको बार बार उठाकर बताने का कारण बहुत है. അതിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം പറയാം. और उसकी एक महत्वपूर्ण घटना को मैं बताऊंगा. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ബുക്കുണ്ട്. और मैंने जो पढ़ा है उसमें एक सामर्थ्य किताब है. ആ ബുക്കിന്റെ പേര് പവർ ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്. और उस किताब का नाम है पावर ऑफ डार्कनेस. ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തി. अंधकार की शक्ति. ഈ ബുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയത്
നൈജീരിയയിൽ നിന്നാണ്. और ये किताब बाहर जो आई है वो नाइजीरिया से है. ഇത് എഴുതിയ ആളിന്റെ പേര് ഇമ്മാനുവേൽ എമ്മോസ് എന്നാണ്. और इस लिखने वाले लेखक का नाम इम्मानुएल एमोस है. ഈ ബുക്ക് ഈ നൈജീരിയൻ സർക്കാർ നിരോധിച്ചു. और इस किताब को नाइजीरिया सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया. അതിനകത്ത് ഒരു ഉള്ളടക്കമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങാൻ और उसके अंदर की एक घटना को मैं बताने जा रहा ഈ हूँ. ഇമ്മാനുവേൽ എമ്മോസ് തന്റെ അനുഭവമാണ് ആ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. इम्मानुएल एमोस ने अपने उस अनुभव को उस किताब में लिखा है. അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് उसने उस पर ऐसा कहा है. ആഫ്രിക്കയിൽ സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. और अफ्रीका में शैतान की आराधना करने के आराधना केंद्र है. ലൂസിഫറിനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. लूसीफर की सीधे सीधे आराधना करने का केंद्र है. നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങൾ. और सीधे आराधना करने का आराधना केंद्र है. നൈജീരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. और नाइजीरिया में इस आराधना केंद्र बहुत ज्यादा है. ഇദ്ദേഹം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ച ആളാണ്. और वो ये व्यक्ति जो है वो संडे स्कूल पढ़ा व्यक्ति है. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 8ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ അദ്ദേഹം സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ചു. और उसने कहा कि 8 साल तक वो संडे स्कूल में पढ़ता रहा. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ തന്റെ പ്രായത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോ തന്റെ ആത്മീയം അത് തണുത്തുപോയി. और कुछ वो उसकी उम्र जब बढ़ती गई उसका आत्मीयता में एक ठंडापन आ गया. ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കയറിയപ്പോ ആത്മീയം ഇല്ലാതെ പോയി. और जीवन के विशेष दौर पर जब वो बढ़ने लगा उसकी आत्मीयता खत्म होने लगी അതങ്ങ് നശിച്ചുപോയി. और वो नाश हो गई. അദ്ദേഹം കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. और वो वैवाहिक जीवन में उसने प्रवेश किया. തന്റെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ താൻ വിവാഹം ചെയ്തൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു 1-2 മാസത്തോളം ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. और वैवाहिक जीवन में वो उस स्त्री के साथ 1-2-3 महीना तक यात्रा शुरू किया. അദ്ദേഹം ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് उसने उस किताब में इस प्रकार से लिखा है. ഒരു രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ തന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഭാര്യയെ കട്ടിലെ തൊട്ടു നോക്കിയപ്പോ ഭാര്യ കട്ടിലില്ല. और एक रात्रि जब उसने अपने बिस्तर में बिछौने में साथ में सोई हुई अपनी पत्नी को जब देखा तो वो वहां बिस्तर में नहीं थी. ഇവർ ആ കട്ടിലിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയിരിക്കുന്നു. और वो बिस्तर से कहीं चली गई थी. ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഈ തന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ വേണ്ടി പുറകെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. और जल्दी से वो उठकर अपनी पत्नी को खोजने के लिए पीछे निकला. ഇദ്ദേഹം ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുകയാണ്. और जब वो जाकर देखा तो वो उससे डराने वाली एक बात को देख रहा है. ഇദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ച उसने जो देखा वो बात ऐसी थी. നേരിട്ട് ലൂസിഫറുമായി പിശാചുമായി അവന്റെ പിശാചിന്റെ മേശ നടത്തുന്നു. और सीधा वो शैतान के साथ लूसीफर शैतान की मेज में वो शामिल है. തന്റെ വിരലിന്റെ അറ്റം മുറിച്ച് और अपने उंगली का छोर काटकर തന്റെ ഭാര്യ സാത്താനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. और उसकी पत्नी शैतान की आराधना कर रही है. അതൊരു ഭയങ്കര ഷോക്കായി. और वो बहुत ज्यादा शोकित हुआ. തന്റെ ഭാര്യ അടുത്ത 2-3 മണിക്കൂർ ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. और उसकी पत्नी ने 2-3 घंटे उससे बातचीत किया. പിന്നാണ് താൻ അറിഞ്ഞത് താൻ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സാത്താന്റെ ആരാധന കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു പുരോഹിതയാണ്. और तब उससे पता चला कि उसने जिससे ब्याह किया है वो स्त्री शैतान की आराधना केंद्र की एक पुरोहित है. ചുരുക്കി പറയാം, और मैं आपको छोटे शब्दों में അടുത്ത बताऊंगा. 2-3 ദിവസത്തിനകത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ സാത്താന്റെ ആരാധന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു അംഗമാക്കി. और 2-3 दिनों के पश्चात इसे भी आराधना के शैतान की आराधना में प्रवेश करा लिया गया. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അടുത്ത ഏതാനും നാളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരോട് സാത്താനെ ആരാധിക്കും. और कुछ समय तक ये लोग शैतान की आराधना करते रहे. ഇവരിങ്ങനെ സാത്താനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ആരാധനയിലെ പ്രത്യേകതകൾ താൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और जब वो शैतान की आराधना कर रहे थे तो उसकी विशेषताओं के विषय में वो लिखा था. അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ താൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और उसकी विशेषताओं को उसने इस प्रकार से लिखा. ഈ സാത്താന്റെ ആരാധനയിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. और शैतान की आराधना में हर कोई प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. പ്രത്യേകിച്ച് സാത്താൻ എല്ലാ ആരാധനയിലും വരാറില്ല. और विशेषकर शैतान भी सारी आराधनाओं में नहीं आता. സാത്താൻ 6 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ ആരാധകരെ കാണാൻ ഇറങ്ങി വരുന്നു. और शैतान 6 साल में एक बार ही आराधकों को देखने के लिए आता है. 6 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. और 6 साल में वो एक ही बार आता है. ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ആ ആരാധന
ആരാധനയിൽ ഇരിക്കാൻ അവർ അനുവാദം കൊടുക്കാറില്ല. और उस समय में वो सबको उस आराधना में बैठने की अनुमति नहीं देते. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏകദേശം 12, 13, 14 വർഷത്തിലധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാത്താൻ ഇറങ്ങുന്ന ആരാധനയിൽ ഇരിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. और कुछ 14 साल की उस एक्सपीरियंस के ही व्यक्ति को उस शैतान उतरने वाली आराधना में शामिल होने दिया जाता है. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ചു പോകാമെന്നല്ലാതെ സാത്താൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആരാധനയിൽ ഇരിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. और बाकी लोग ऐसी आराधना करते जाते हैं, लेकिन शैतान स्वयं उतरता है उस आराधना में, वो शामिल नहीं അതിന് होता है. പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടണം. और एक विशेष स्थान पर उन सबको एक साथ इकट्ठे होना സാത്താൻ है. ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശരീരങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. और शैतान जब उतरता है तो उसके पुरोहित लोग उसको अलग से पहचान लेते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനെ എന്ത് സ്തുതിക്കണമെന്നറിയാമോ? और तब ये सोचकर हमें നമ്മുടെ परमेश्वर की കർത്താവിന്റെ कितनी स्तुति करना है. കർത്താവിന്റെ പ്രത്യേകത അറിയാമോ? हमारे परमेश्वर की विशेषता क्या है आपको मालूम? ഒരാളെ പോലും എക്സ്പീരിയൻസ് അവൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. किसी भी व्यक्ति के योग्यताओं को नहीं पूछता है. 2 3 പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും ഞാൻ വന്നേക്കാം. जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो उनके मध्य में मैं आ जाऊं. അതിനൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലം അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. उसके लिए एक विशेष स्थान को वो नहीं खोजता है. അതിന് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടിയ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരും, ഹോളിൽ കൂടിയ ഹോളിൽ വരും. यदि मैदान में इकट्ठे होते हैं वो मैदान में आएगा, यदि हॉल में इकट्ठे होते हैं वो हॉल में आएगा. അതിന് വാഹനത്തിൽ കൂടിയ വാഹനത്തെ और വരും. यदि वाहन में इकट्ठे होते हैं उस वाहन में भी वो आएगा. എത്ര നല്ല കർത്താവിനെ നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. कितने अच्छे परमेश्वर की हम उपासना करते हैं. ഞാൻ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥ പുസ്തകത്തിലെ കഥയല്ല. और मैं जो आपको बता रहा हूँ किसी कहानी की किताब से नहीं बता रहा. അത് ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് അത് ആ പുസ്തകം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. और जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो उस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं. അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. और उसने इस प्रकार से बहुत सारी बातों के विषय में कहा है. ഇദ്ദേഹം 10-15 വർഷത്തോളം സാത്താന്റെ ആരാധകനായിട്ട് മാറി. और ये 10-15 वर्ष तक शैतान की आराधना करने वाला था. ഇദ്ദേഹം സാത്താൻ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ആരാധനയിൽ ഇരിക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പാസ് ലഭിച്ചു. और एक पास उसको मिला, जबकि शैतान उतरने वाली आराधना में ये भी सम्मिलित हो അദ്ദേഹം सके. പറഞ്ഞത് उसने कहा ഈ സാത്താനെ ആരാധിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവർ और जो शैतान की आराधना करने के लिए बैठते हैं 5 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി സാത്താനെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തണം. और 5 घंटे लगातार शैतान को ऊंचा करना है. ശബ്ദമുയർത്തി തൊണ്ടയിലെ സൗണ്ട് പോകുന്നത് വരെ സാത്താൻ നല്ലവൻ വലുതാന്ന് ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. और उसका गला फटने तक वो शैतान अच्छा है ऐसे ऐसे पुकारते रहते हैं. ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. और वो ऊंचा करते करते कहते रहते ആ हैं. സമയത്ത് അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ സാത്താൻ ഇറങ്ങി വരുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. और तब वो अपने शरीरों में शैतान को उतरते हुए पहचान लेते हैं. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ ചിലർക്ക് ശരീരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാവുന്നത് പോലെ जिस प्रकार से पवित्र आत्मा की उपस्थिति को कुछ लोग अपने शरीरों में अनुभव करते हैं, वैसा ही സാത്താന്റെ ആരാധനക്കാർക്ക് സാത്താൻ ഇറങ്ങുന്നത് ശരീരങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയാം. और शैतान की आराधना करने वाले वो शैतान शरीर में जब उतरता है उसको पहचानते അവരുടെ हैं. ബോഡിയിൽ തിരിച്ചറിയാവുന്ന വിധത്തിൽ സാത്താൻ ഇറങ്ങി. वो उसके शरीरों में वो पहचान जाए इस प्रकार से शैतान उतरता ഇരിക്കുന്ന है. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. और जो वहां पर बैठे थे उन सबको बड़ा ही खुशी हुआ. ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഇമ്മാനുവേൽ അമ്മോസ് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. और वो पहली बार जो उस आराधना में गया वो इमानुएल वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था. എല്ലാവരും വിറയ്ക്കുന്നു. ചിലരുടെ ശരീരം ശിവർ ചെയ്യുന്നു. और किसी का शरीर वो कांप रहा है ആ സാത്താൻ ഇറങ്ങുന്ന നിമിഷം वो शैतान के उतरते समय. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതോ ഒരുവൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. और उसमें से एक व्यक्ति ने किसी ने सवाल पूछा. ആ ചോദ്യം വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭിലായിൽ ഞാൻ ആ വിഷയം എടുത്തോണ്ട് വന്നത്. और वो सवाल आया इसलिए भिलाई में जय को लेकर मैं यहाँ आया हूँ. ഒരു ചോദ്യം, एक सवाल. ഇപ്പോഴിറങ്ങുന്ന സാത്താന്റെ ശക്തിയേക്കാൾ വലിയൊരു ശക്തി ലോകത്തെവിടെങ്കിലും ഉണ്ടോ? और अभी जो उतरने वाली शैतान की शक्ति है उससे बड़ी शक्ति क्या संसार में कोई है? ചെറിയ പ്രായത്തിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ച ഇമ്മാനുവേൽ അമ്മോസ് പറഞ്ഞു. और छोटा जो संडे स्कूल छोटी पन में जो पढ़ा इमानुएल इमोस ने इस प्रकार से कहा, ഏ മണ്ട മിണ്ടാതിരിക്കടാ. हे मूर्ख शांत रहे. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിന്റെ തല തകർത്ത വേറൊരു നാമമുണ്ട്. और 2000 साल पहले उसके सिर को कुचलने वाला एक और दूसरा नाम ആ है. നാമത്തിന്റെ പേര് യേശു എന്ന്. उस नाम है यीशु का नाम. നാമത്തിന്റെ പേര് യേശു എന്ന്. उस वो नाम है यीशु का नाम. എത്ര പേർ സന്തോഷിക്കുന്നു. और वो कितने लोग आनंदित थे. ഞാൻ ആ ബുക്ക് വായിച്ച് ഞെട്ടി. और मैं भी वो किताब को पढ़कर घबरा गया. അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞതാണ് യേശു എന്ന്.
उसने कहा मैं बिना जाने मैंने कह दिया यीशु है। അവര് ഇരുന്നവര് മൊത്തം ഞെട്ടിപ്പോയി. और वहां जो बैठे थे वो सब भी घबरा गए। ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാത്താന്റെ പ്രത്യക്ഷത അവന്റെ ആലയത്തിനകത്ത് നിന്നുപോയി. और उतरने वाले उस शैतान की स्पष्टता वहां पर उस आलय में वो रुक गई। കാര്യം ഈ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. और जैसे यीशु का नाम बोला गया वो शैतान उतर नहीं पा रहा है। നാമത്തിന്റെ പിമ്പിലല്ല നാം നിൽക്കുന്നത്. हारे हुए नाम के सामने हम नहीं खड़े हैं। കാൽവറിയിൽ 1000 വർഷം വെപ്പിച്ച യേശു എന്ന നാമം और कलवरी में जो हथियार रखवा दिया है साइक यीशु का नाम। ഇന്ന് രാത്രിയിലും സകല നാമങ്ങൾക്കും മീതെയുള്ള നാമം. और आज की रात्रि सारे नामों से ऊंचा नाम। നാമം എന്ന് വിളിച്ചു പറയാമോ? യേശു. और उस नाम को क्या पुकार कर कहेंगे? यीशु। വിളിച്ചു പറയാതെ. जोर से बोले यीशु। വിളിച്ചോട്ടെ. और जोर से बोले यीशु। यीशु। ഇപ്പൊ നിങ്ങളിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാത്താന്റെ പ്രത്യക്ഷതകൾ ഏറിയെ വിട്ടു പോകുകയാണ്. और जब आप यीशु के नाम को पुकार रहे हैं शैतान की शक्तियां इस क्षेत्र को छोड़कर जा रही है। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? आपको मालूम है, आपको मालूम है। അറിയാതെ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞപ്പം और जाने बगैर जब एक व्यक्ति ने बोला സാത്താന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അവൻ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ शैतान के हेड ऑफिस में जब वो उतर नहीं पाया। ഇന്ന് രാത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞ आज की रात्रि जानकर यदि एक व्यक्ति कहे ഈ നാമത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞ और इस नाम को जानकर यदि एक व्यक्ति कहे നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നവന് और तेरे परिवार में वो शैतान उतर नहीं सकता। ആരാ പോരും പോരാട്ടമൊക്കെ കയറി പ്രവചിച്ചത്? और किसने कहा कि युद्ध है और विरोध है? അത് ഈ നാമം അറിയാത്തവരാ. और ये नाम नहीं जानते उसने कहा ഇത് है। തോറ്റ നാമമല്ല, ये हारा हुआ नाम नहीं है, ഇത് ജയിച്ച നാമമാണ്. ये जीता हुआ नाम है। ഓ സാത്താന്റെ ആയുധ വർഗം വെപ്പിച്ച നാമമാണ്. शैतान के हथियारों को जिसने रखवा दिया वो नाम है ये। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। തലയിനകത്ത് ആ ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞത് എഴുതി നിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. और इस किताब में वो लिखकर इस प्रकार से समाप्त करता है। പിന്നെ അതിനുശേഷം സാത്താന്റെ ആരാധനകളിൽ ഈ പേര് പറയാറില്ല. और फिर शैतान की आराधना में ये नाम नहीं बोला जाता। അവൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു, ഇനി നമ്മുടെ നേതാവിന് ഈ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. और फिर उसने कहा कि हमारे नेता को ये नाम बुलाने से वो नहीं उतर पाएगा। അവന്റെ ആരാധന ആലയത്തിൽ ഈ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ और यदि उसके उस आराधनालय में ये नाम बोलने से यदि वो नहीं उतर पाता है നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. तो आप परमेश्वर के मंदिर हैं। എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് तो आपके ऊपर ये कैसे उतर पाएगा? അവന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അവൻ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പേര് പറഞ്ഞാൽ. वो अपने हेड ऑफिस में भी इस नाम के कारण नहीं उतर पाता है। വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ നാമത്തെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ जो തയ്യാറാണ്. विश्वास करते हैं इस नाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ നാമത്തെ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ जो തയ്യാറാണ്. विश्वास करते हैं वो इस नाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും കൂടെ 3 മണി നേരത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഈ ആലയത്തിലേക്ക് വരിക. और एक बार पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए आराधनालय में पहुंचे। അമ്മയുടെ ജനനം മുതൽ മുടന്തരായ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നു. और जन्म से एक लंगड़े व्यक्ति को वो वहां पर देख रहे हैं। ഭിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൈ നീട്ടുകയാണ്. और भीख के लिए वो हाथ बढ़ा रहा है। ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറയുന്നു, और ये ऐसा कहता है വെള്ളിയും പൊന്നൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കൈവശമില്ല, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരുമല്ല. लेकिन हम कुछ नहीं है ऐसे भी नहीं है। ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. हमारे पास एक बात है, അത് യേശു എന്ന നാമമാണ്. वो यीशु नाम है। യേശു എന്ന നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക. और यीशु के नाम से उठकर चलने लग। നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്ന നാമം ഏറ്റവും വലിയ आपको നാമമാണ്. मालूम है आपके हाथों में दिया गया नाम वो सबसे महान नाम है। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായേ പറ്റത്തുള്ളൂ. यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कर्म होगा ही। അത് പഠിച്ച പറയുന്ന ആടമിടുക്കല്ല. और वो पढ़कर बताने वाले की योग्यता नहीं है। ഈ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ये नाम की विशेषता है। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വലിയ വലിയ നാൽക്കവലകളിൽ, ഈ നാൽക്കവലകളിൽ और बड़े बड़े चौराहों में
ട്രാഫിക് പോലീസുകാർ നിൽക്കും. और ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते ही അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ബോർഡ് കാണും. और उनके हाथ में एक छोटा बोर्ड रहता है. ആ ബോർഡിനകത്ത് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും. उस बोर्ड में स्टॉप लिखा रहता है. വലിയ വലിയ 10-20 ചാറുള്ള വലിയ വണ്ടികൾ വരും. और बड़ी बड़ी 10-12 चक्के वाली गाड़ियां आती है. ആ വണ്ടിയുടെ കാറ്റ് തട്ടിയാ തീരാനുള്ളതേ ഉള്ളായിരിക്കും ചില പോലീസുകാർ. और हो सकता है कुछ पुलिस वाले उस गाड़ी की हवा से ही പക്ഷെ जाएं. റോഡിന്റെ നടുക്ക് കയറി നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന ബോർഡ് കാണിച്ച लेकिन रोड के बीच में खड़े होकर जब वो स्टॉप का बोर्ड दिखाता है, എത്ര വലിയ മെടുക്കൻ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിലും അവിടെ ചവിട്ടി നിർത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. चाहे कितना भी होशियार ड्राइवर हो, उसे ब्रेक दबाना ही पड़ेगा. എത്ര വലിയ വണ്ടിയാ കയ്യിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിർത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. चाहे कितनी बड़ी गाड़ी भी उसके हाथों में है, तो उसे रोकना ही पड़ेगा. എത്ര വില കൂടിയ വണ്ടിയാ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ബോർഡ് കാണിച്ചാൽ നിർത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. लेकिन चाहे कितनी भी बहुमूल्य गाड़ी आपके हाथ में हो, स्टॉप का बोर्ड देखते ही रोकना पड़ेगा. കാരണം ആ കൈയുടെ ബലമല്ല, ആ കൈക്കകത്ത് ഈ രാഷ്ട്രം മൊത്തം ഇരിക്കുകയാണ്. कारण कि वो हाथ का बल नहीं, उस हाथ के अंदर कुछ है. അതിനെ അവഗണിച്ചൊരാൾ മുമ്പോട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം മൊത്തം ആ ഡ്രൈവർക്കെതിരെയാകും. और उस नियम को तोड़कर यदि कोई गाड़ी आगे बढ़ाना चाहे, तो राज्य का वो नियम उसके ऊपर हो जाएगा. അയാൾ നിന്നാളിന്റെ മിടുക്കല്ല, ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പദവിയാണ്. और वो खड़े व्यक्ति की योग्यता नहीं है, लेकिन उसके हाथ पे जो अधिकार दिया गया है उसकी ഇന്ന് രാത്രി योग्यता है. നിങ്ങളുടെ മതവും നോക്കുന്നില്ല, आज की रात्रि आपका धर्म नहीं देख रहा, ജാതി നോക്കുന്നില്ല, आपकी जाति नहीं देख रहा, യേശു ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. यीशु ये कुछ भी नहीं देख रहा. ഇന്ന് പിശാചിനോട് നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാത്രി നിർത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. लेकिन शैतान से यदि कहेंगे शैतान रुक जा, तो उसे रुकना ही पड़ेगा. എന്നെ ഇതുവരെ അനാഥമാക്കിയത് നിർത്തണ പിശാചേ. और मुझे अब तक अनाथ करने वाले शैतान, अब तू रुक जा. എന്റെ കുടുംബത്തെ അനാഥമാക്കാൻ നോക്കിയത് നിർത്തണ പിശാചേ. और मेरे परिवार को अनाथ करने के लिए देखा शैतान, अभी रुक जा. ഇന്ന് രാത്രി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാൾ കയറി നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. और आज की रात्रि यदि कोई व्यक्ति खड़े होकर इस बात को कहे, तो उसके उस पार काम करने के लिए शैतान से नहीं हो सकता. കാരണം അത് നിന്റെ മിടുക്ക് കൊണ്ടല്ല, ഈ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. कारण कि वो आपकी होशियारी नहीं, लेकिन इस नाम की महिमा है. ഈ നാമത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്ന് കാലം തട്ടി കർത്താവേ, इस नाम पे विश्वास